جی اسٹارٹ کریں گے پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ذرا شاہی صاحب ابھی تک جو انہوں نے بیان کیا حلقہ بندی, آپ اس سے کچھ مطمئن ہیں؟ ذرا پہلے ان کا ابھی تک اطمینان ان کا جو ہے نا وہ ان کو اس وقت ہوگا جب میں بتا دوں کہ ایکشن کیا لیا ہے ہم نے. یہ جو ہی سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تھا, یہ ہم نے صوبائی حکومت کو بھیج دیا کہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور آپ کراچی کے حوالے سے اس میں ایک ہمیں کوئی پروپوزل دیں. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو ریونیو ریکارڈ ہے سارا وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہوتا ہے, جو صوبائی حکومت کے پاس ہوتا ہے. پچھلے 4-5 ماہ سے مسلسل ہم ان ٹچ ہیں. ہمارا پروونشل الیکشن کمشنر جو ہے ان کے سارے جو متعلقہ محکمے ہیں ان سے ان ٹچ ہے. چیف سیکرٹری صاحب سے میری اپنی بات ہوئی ہے اور ابھی بال جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹ کے کورٹ میں ہے کہ ادھر سے کوئی چیز آئے گی وہ ہمیں پروپوزل دیں گے اور الیکشن کمیشن اس کے بعد بیٹھ آج یہ خوشخبری دے رہے ہیں آپ کو. ابھی تک جو بتایا اس مطمئن ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ ہم کر رہے ہیں, پھر انہوں نے کہا کہ بال جو ہے وہ اب سپریم کورٹ نے ان کے کورٹ میں پھینکا, انہوں نے اٹھا کے پروونشل حکومت کے کورٹ میں پھینک دیا. لیکن اس کی ریزن یہ کہ جو ریونیو ریکارڈ ہے وہ الیکشن کمیشن ہو جائے گا آپ کے خیال میں حالات. دیکھو سب سے بڑی میں تو واقعی کچھ اوکے ہولڈ آن لیٹ می شاہی سے گو ہیڈ. دیکھو جہاں تک انسانیت ہے, جو انسان ہے ظاہر ایک ریسپیکٹیبل آدمی ہے اور ہمارے لیے قدر ہے اس کے سیکرٹری صاحب کی, جس نے بولا تو ہم اس کی مانیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے جب اس نے کمنٹمنٹ کیا وہ ہو جائے گا. یہ جو آخر میں ایک بات بھی تو وہ سے تھوڑا سا شک پڑ گیا. میں ایک اندھے کو 2 آنکھیں چاہیے, لیکن 2 کے بعد ہم تو 1 آنکھ بھی چلنے کو تیار ہے تاکہ اس ملک کے حالات جیسے ہے ہم چلے کہ گزارا ہم کر لیں گے. لیکن ضروری ہے جو میں پروف نہ دوں پھر مجھے بتاؤں. میں پروف دیتا ہوں کہ وہاں ایک فراڈ ہے. جو پچھلے الیکشن جتنے بھی ہوئے وہ ٹپا مافیا ہے, جس کا میڈیا پہ سب لوگ میرے سن رہے ہیں, اور میری جنگ بھی یہ ٹپا مافیا کے خلاف ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ کراچی کا اصل علاج جو کراچی کا ایشو ہے اس کا ڈی ویپنائزیشن ہے, اکراس دی بورڈ آپریشن ہے. اس میں وہ جتنے بھی بیماری وہ سب الزامات میرے پہ, تو مجھ پہ بجائے الزام لگا کے میرے خلاف آپریشن کرو, مجھے پکڑو, مجھے جیل میں ڈالو. اگر میں زمین قبضہ کرتا ہوں, اگر میں ہیروئن بیچتا ہوں, اگر میں ویپن کرتا ہوں, تو یہ حل ہے. اور سب سے بہتر اور اچھا حل فیئر الیکشن, جو پاکستان بھی ہونا نہیں ہے. ابھی وہاں پہ میرے پاس ایسی بھی ثبوت ہے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق کہ 98% ووٹ کاسٹ ہوا ہے, 99% میں کاسٹ ہوا ہے. دنیا کے تاریخ میں جہاں ایجوکیشن 100% ہوا, کہیں پاسبل نہیں. جو 10 سال پہلے سینسس ہوا ہے اس کی بہا پہ انہوں نے الیکشن کیا اور 98-99% کی میرے پاس ریزلٹ ہے. میں نیکسٹ پروگرام پہ آپ کو لا کے دکھا دوں گا کہ بھئی یہ بندے نہ مرتے ہیں, نہ یہ کہیں شفٹ ہوتے ہیں, نہ عمرہ کرتے ہیں, نہ حج کرتے ہیں, نہ ہانی مون منائے جاتے ہیں, سب زندہ بھی تھے اور سب ایک ہی بندے کو ووٹ دیتے ہیں. یہ دنیا کا عجوبہ. بلال صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا, اس کی کیا بنیاد؟ نہیں, یہ بڑا مشکل ہوگا. دیکھیے یہ جو حلقہ بندیوں کا کام ہے, یہ اشتیاق احمد خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کا تعلق مردم شماری سے ہے. مردم شماری ہوئی نہیں ہے. مردم شماری کے بغیر آپ کسی ایک شہر کے اندر اگر دوبارہ سے حلقہ بندیوں کا کام شروع کر دیں گے تو اس سے ایک ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا اعتراض در اعتراض کا, کہ اس میں پوری الیکشن کھٹائی میں پڑ جائیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے شک ہے کہ یہ ہو پائے گا, کیونکہ کسی ایک شہر میں یہ ہو نہیں سکتا. ایسے حالات اور کئی جگہوں پہ ہیں. بلوچستان میں بہت ڈیموگرافک شفٹ ہوا ہے, صوبہ سرحد میں یعنی خیبر پختونخوا میں بہت شفٹ ہوا ہے. تو یہ کیسے ایک شہر میں کیا جائے گا؟ میرے خیال میں اس کے لیے الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ سے ایک بار پھر رہنمائی لینی چاہیے. اچھا بلال صاحب یہ فرمائیے گا کہ لاکھوں افراد جو ہے پاکستان میں ایک شہر سے دوسرے شہر پہ چلے گئے, جس طرح آپ نے بتایا کہ اہم ترین حلقوں کی حیثیت اور شکل جو ہے وہ بدل گئی, پرانی حلقہ بندیوں کے اوپر شدید قسم کے اعتراضات سامنے آ گئے. الیکشن کمیشن کے پاس کیا پاورز ہیں کہ اب کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ اینڈ فیئر الیکشن کروانا, کہ اپنی ریکوائرمنٹ کو انفورس کروا پائے اور کہے جی کہ ہماری اس کے بغیر الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہو سکتا. کیونکہ ذرا یہ پوسٹ باکس کے طور پر تو نہیں ہو سکتے کہ جی ہمیں اگر مل گیا تو کروا دیں گے, نہیں تو نہ صحیح. ذمہ داری تو انہیں کی بنتی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کا جو ابھی حال ہی میں ڈیسیژن آیا ہے, وہ جو دستور کی پروویژن ہے کہ یہ انتخابات کو فیئرلی کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے, انہوں نے اس کو بڑے واسٹ طریقے کے ساتھ بڑے کمپریہنسولی انٹرپریٹ کیا ہے, لبرلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں جو چاہیے ہوں, جو تمام قوانین آپ کو وضع کرنے ہوں, وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو انیشیٹ کرے اور اس کو اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کرے اور وہ کر ڈالے.
हिंदुस्तान में भी जब टी एन शेषान चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तो उन्होंने भी इसको ऐसे इंटरप्रेट किया था। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को अपने आप को असर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि हतमी जिम्मेदारी इन्हीं की है। अगर इनको अपने अम्मा को काम रखने के लिए फौज बुलाने की जरूरत है तो ये बुला सकते हैं, अगर कहीं पे इनको कोड ऑफ कंडक्ट जारी करने की जरूरत है तो वो ये कर सकते हैं। लिहाजा ये इनका अब सोचने की बात है कि इनकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि यहाँ पे इलेक्शन फ्री और फेयर हो ही नहीं सकते जब तक ये चीज तब्दील ना कर दी जाए। तो फिर इनको वो तब्दील करने का इख्तियार होगा और फिर वो चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दे, कोई उनको चैलेंज कर दे। लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के पास वास्ट पावर्स हैं और उन्हीं को इन पावर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। इश्ताक साहब, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। आपके केस में इसका उल्टा है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ी ताकत आती है। जिम्मेदारी आपकी बहुत बड़ी है, ये रिक्वायरमेंट आपने क्रिएट कर रही है। ये इलेक्शन कमीशन ने बताना है जी कि अगर ये काम 5-6 बड़े बड़े नहीं हुए तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम नहीं करवा सकते, देयरफॉर यू हैव टू डू इट। ये कहना है जी कि वो सेंसस नहीं कर रहे हैं, फाइल किस जगह पे पड़ी हुई है, आपको असर्ट करना चाहिए ना। इससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ ताकि फिर वो जामा जवाब दे दे। असद जरदारी की कारनामों में से ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों ने इलेक्शन कमिश्नर को मुकर्रर करके फखरुद्दीन जरदारी पे भरोसा करके उनको दोनों इत्तेफाक राय से हुआ। ये भी एक बहुत अच्छा कारनामा है, मौजूदा शायद कोई माने ना माने। फखरुद्दीन इब्राहिम साहब के लिए भी ये मैं समझता हूँ कि ये ज़िंदगी के उस हिस्से में कि अब इसने पहले जवानी में भी या अपने अच्छे औकात में भी कभी ऐसा काम नहीं किया, इसकी रेपुटेशन ऐसी अच्छी और हर लोग इससे मुतमईन है। मैं समझता हूँ उसके हुकूमतें छोड़ना, वजारत छोड़ना, गवर्नरी छोड़ना या जजशिप छोड़ना कोई माना नहीं रखता। अगर उसकी रिस्पेक्ट अपनी नहीं बचे तो इन हल्का बंदियों पे गलत तरीके से इलेक्शन करना न इस मुल्क के मफाद में, न उसके अपनी जाती मफाद में और न इलेक्शन कमीशन के मफाद में। You have all the power and the responsibility. मुझे कोई 3-4 मिनट देंगे ताकि सबको मैं रिस्पॉन्ड कर लूँ। पहले जो है इलेक्शन कमीशन की पावर्स, इख्तियारात। इलेक्शन कमीशन के पास बहुत इख्तियारात हैं, हमेशा से रहे हैं। सिर्फ हुआ ये है कि जिस हद तक उनको एक्सरसाइज करना चाहिए था उनको इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन ये अभी रियलाइजेशन है। आप देखेंगे, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि पहले जब इलेक्शन अनाउंस होता था तो जो इलेक्शन अनाउंस हुआ तो उस हल्के में सारे वज़रा, एडवाइज़र, प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब जाते थे, जलसे करते थे, कैंपेन करते थे, गवर्नमेंट के पैसों से स्कीमें अनाउंस करते थे वगैरह वगैरह। इलेक्शन कमीशन ने उसमें बैठ के एक डायरेक्टिव इशू किया सब सूबाई हुकूमतों को बुला के मशवरे से कि इसके बाद कोई नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो उसमें हम इस लॉ के तहत उनके एक्शन लेंगे। अब 1.5-2 साल हो गए हैं, कोई नहीं गया और इलेक्शन कमीशन इज डिटरमिन्ड टू एक्सरसाइज इट्स फुल पावर्स। इंशाल्लाह आप देखेंगे। इनके 2-3 पहले जो पॉइंट्स हैं वो मैं कर लूँ। पिछले इलेक्शन जो हो गए उनका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आइंदा के लिए इंशाल्लाह जो हमने एक फाउंडेशन रख दी है, जो बुनियाद रखती है, इंशाल्लाह आप देखेंगे साफ शफाफ इंतखाबात हर कीमत पे इंशाल्लाह ताला हम यकीनी बनाएंगे। आपको जो शिकायत एक तो है कि वोटर लिस्ट की कापियाँ नहीं मिल रही। वोटर लिस्ट की कापियाँ इस वक्त पाकिस्तान के तमाम अजला में और फाटा के हर एजेंसी हेडक्वार्टर में, वहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, एजेंसी इलेक्शन ऑफिसर के दफातर में मौजूद हैं। उनको कल इजाज़त दी गई है कि ये कापियाँ आप जो भी आए उसको दे दें। जो अगर आप कॉपी करवाएंगे, फोटो कॉपी करवा के आप कर सकते हैं। इंटरनेट पे भी डाल दिया, इंटरनेट पे भी आ रहा हूँ उस पर मैं। दूसरा ये जो है हम इसको, ये तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसके अलावा AROs होते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, ये हेडमास्टर साहिबान होते हैं, को 250 के लगभग 250-300, वहाँ भी हम इसकी कापियाँ भिजवा रहे हैं। एक और जो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है कि ये इसकी है कि कापी यूनियन काउंसिल के दफ्तर में भी रखवा दी जाए, क्योंकि लोकल लेवल पे वो पोलिटिकल जो है होता है, उसका सेंटर पॉइंट होता है, वो कर रहे हैं। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपके इस प्रोग्राम की तवसत से, इलेक्शन कमीशन ने तो इस हद तक पहली दफ़ा, और ये शायद दुनिया में पहली दफ़ा हुआ है, ये सहूलत दे दी है वोटर को कि आप अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर SMS पे अपने सेल के ज़रिए 8300-8300 इस पर भेजें। आपको मुकम्मल मालूमात आ जाएंगी कि जी आपका वोट बना है नहीं बना, कहाँ बना है, क्या चीज़, पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो मेरी गुजारिश होगी जितने भी वोटर्स हैं, अभी तक कोई 80 लाख लोगों ने इसको हिट किया है, 80 लाख लोगों ने चेक किया, बाकी कर रहे हैं। इसका 8 करोड़ में से, इसके लिए लवाजमात में से ये चीज़ भी लाजमी, आपका मोबाइल होना चाहिए ना जी। मोबाइल है लोगों के पास इस वक्त पाकिस्तान में, फिर तो 7 करोड़ को हिट करना चाहिए। 10 करोड़ लोगों के पास है मोबाइल, लेकिन
80 लाख आउट ऑफ 8 करोड़ इज रियली लो रेशियो। लो रेशियो जी। अब बिलाल साहब के जो पॉइंट्स थे, एक तो बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पिलडेट इज एन इंस्टीट्यूशन यू नो, बहुत गहरी नज़र रखते हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा कि ह्यूमनली जितना पॉसिबल था उतनी हमने कोशिश की है कि ये उन्होंने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं बाल, उन्होंने मूवी तारीफ की थी, उन्होंने ये अल्फाज नहीं किया, आपने माशाल्लाह। लेकिन जो है वो परफेक्शन जो है यू नो दैट्स नॉट पॉसिबल, स्ट्राइव करते हैं इसमें। अब भी जो है ये फाइनल है, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। दूसरी बात ये कि तो सेमीफाइनल हुआ ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनल है, लेकिन इसमें आप चेंज कर सकते हैं, तब्दीली कर सकते हैं उस वक्त तक जब तक कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं होगा। अगर किसी का नाम शामिल नहीं है वो डलवा सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो आज़ाद शुमार दिए ना वो लाखों में उनके बयान के मुताबिक। कराची पे आ रहा हूँ, कराची में जो हमने चेक किया उसमें 3 लाख वोटर्स का मसला था। इससे पहले जो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब थे, उन्होंने तमाम जो अफसरान को यहाँ उनको बिठाया, वहाँ पे बिठा के उन्होंने कहा जी इसको ठीक करें, और वो ठीक हो गई हैं। अभी जो फाइनल इलेक्टोरल रोल हमने रिलीज किया इसको काइंडली जाके चेक करें, इंशाल्लाह फिर भी शिकायत हो तो आप उसको ठीक करें। अच्छा, आई हैव टू टेक अनदर ब्रेक है। मुझे आपकी रिक्वायरमेंट शफाफ इलेक्शन है, मेरी रिक्वायरमेंट इस वक्त ब्रेक है। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं।